اندر نہ آنے کا سبب اپنے علم کو بڑا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، دھوکہ ہے۔ کل میری بہن مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو مجھے کہتی ہیں کہ قرآن پڑھا رہی ہوں۔ میں نے کہا جی۔ تو میں نے ان سے کہا اپنے لیے پڑھا رہی ہوں، مجھے بہت ضرورت ہے 2 چیزوں کی۔ اس وقت میں نے 2 چیزوں کی وضاحت نہیں کی، لیکن اتنی بات کہی تھی اپنے لیے پڑھا رہی ہوں۔ دل کے اندر دونوں باتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں کبھی اپنے عمل کو اس قابل نہیں پاتی۔ رسول اللہ کی حدیث یاد آتی ہے، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے۔ تو میں جب اپنے عمل کی بہتری کے لیے کوشش کرنا چاہتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے قرآن بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں تلاوت کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ میں جب مجلس میں قرآن پڑھتی ہوں، میں جب پڑھاتی ہوں تو میں یہاں آنے سے پہلے بھی پڑھ کر آتی ہوں۔ مجھے اس آیت پہ غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ یہی دوا تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ جب میں کلاس میں آتی ہوں تو دوسری بات جس کی مجھے بہت ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے اس قرآن کی تعلیم کا حکم دیا ہے نا، تو جب کوئی تعلیم دیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے کہ جتنے دلوں میں یہ چراغ روشن ہوگا، جتنی زندگیاں بدلیں گی، ان کی وجہ سے میرے لیے صدقہ جاریہ کا سبب پیدا ہو جائے گا کہ میری زندگی کی خطائیں، میری زندگی میں غلطیاں اتنی ہوتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ قرآن کی ضرورت ہے۔ ریلی ایک سچی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بڑے درجے دل سے اسسمنٹ کوآرڈینیٹر سے کہنا ہے، ٹیم سے یہ کہنا ہے، آپ لوگ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ جب آپ پیچھے بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں تو آپ ابلیس سے نہیں بچ سکتے، آپ کو سب سے آگے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ کلوزسٹ سرکل میں آئیں گے نا تو اس کی وجہ سے زیادہ توجہ رہے گی، اس کی وجہ سے غور کرنے کا موقع ملے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا علم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی مددگار ہوتا ہے۔ ہاں، یہ علم کی مجلسیں ایسی ہیں جن مجالس کا احاطہ ہمارے ایمان کے مطابق فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنہیں ملائکۃ السیارہ کہتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، اس لیے وہ جب ارد گرد رہتے ہیں نا ان کی توجہ برقرار رہتی ہے، کیونکہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ احاطہ کرتے ہیں، وہ یعنی ایک دوسرے کے اوپر پرے باندھتے ہیں، آسمانوں تک چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ، اس پر ہمیں یقین آتا ہے کہ اس مجلس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ریلی جب کبھی انسان ملائکۃ السیارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ارد گرد رہتے ہیں، تو ارد گرد رہنے کی وجہ سے ان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا، وہ سب سے زیادہ خطرے میں اور سخت خطرے میں، کیونکہ وہ کبھی توجہ نہیں کر پائیں گے، کبھی غور و فکر نہیں کر پائیں گے، ان کا علم کبھی آگے نہیں جا پائے گا۔ میں نے یہ بات
انتہائی درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے، اپنا ایمان بچا لیں، کیونکہ علم ایمان کے لیے ہوتا ہے۔ جب علم تر و تازہ نہیں ہوتا، علم میں اضافہ نہیں ہوتا، جب علم میں پختگی نہیں آتی اور ابلیس نہیں آنے دیتا، کیونکہ ہر ایک چیز پہ دل میں ڈالتا ہے یہ آپ کو پتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کی روح کہاں گئی؟ کوئی ڈھانچہ تو رہ جاتا ہے لیکن بے روح۔ اس وجہ سے اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، جتنا فکر کریں گے۔ اور دیکھیے کوئی ابتدائی لیول پر ہے یا انتہائی لیول پر، ہر ایک کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، میں یہ آیت پڑھ رہی تھی آج تو میں یہ سوچ رہی تھی یا اللہ تو ہم پر رحم کر دینا، یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں۔ اتنا زیادہ خوف آتا ہے اس بات کا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، جانے کہاں کہاں ایسا ہوتا ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اب تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جس رب نے یہود کی مذمت کی ہے تو کیا یہ آیت صرف یہودیوں کے لیے تھی؟ کیا یہ بات، کیا اس کا مخاطب صرف یہودی ہے؟ اس کے مخاطب ہم بھی ہیں، اور ہم ہی تو ہیں جن کی جانب قرآن نازل کیا گیا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ البر اعمال خیر کے لیے ایک جامع لفظ ہے، یعنی لوگوں کو تو یہ کہتے ہو کہ آپ علم پختہ کرو، 5 دفعہ دوہرا کے آؤ۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ 5 دفعہ دوہرا کے آتے ہیں؟ ترجمہ میں یہ بات صرف اس مقصد کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس مجلس سے ہی سمجھ جائیں گے۔ جو دوسروں سے کہتا 5 دفعہ ترجمہ دوہرا کے آئیں گے اور خود نہیں دوہرائیں گے تو پھر علم کہاں جائے گا؟ جب دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ 3 دفعہ تفسیر دوہرا کے آئیں گے تو کیا خود دوہرا کے آتے ہیں؟ پھر آپ کا علم کہاں جائے گا؟ یہ بے عملی ہے، یہ 2 چہروں والا ہونا ہے۔ زندگی کا کوئی موڑ، کوئی میدان ہو، جو بات آپ کسی سے کہتے ہیں خود نہیں کرتے، پکڑ میں آ جاتا ہے انسان۔ اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے، اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ اور یہاں یہود کے لیے تو خاص بات تھی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یعنی لوگوں سے تو کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یعنی ایمان اور اسلام میں داخلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی عیسائی یہ کہتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا اس کے ساتھ مل کر باقیوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور فتح یاب ہوں گے۔ انتظار کر رہے تھے کب آئے، کب اس پر ایمان لے آئے۔ تو لوگوں سے تو یہ کہتے رہے، جب وقت آیا تو خود کیا ہی نہیں۔ وہ کہتے نا گل بیلے دی، یہی وقت ہے نا۔ اس وقت میں اگر آپ کا علم زیادہ پختہ نہ ہوا، آپ پہ عمل رہ گئے تو بات کا ختم نہیں ہو جائے گا۔ میں اسسمنٹ کوآرڈینیٹر سے خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں، پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوگا، پھر باقیوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ کہاں تک آگے گئے اور آپ کا ٹیسٹ مختلف ہوگا ایڈوانس لیول پر انشاءاللہ۔ اپنی فکر کریں گے، خود زیادہ علم پختہ ہوں گے تو دوسروں کو زیادہ بہتر سکھا سکیں گے، اور تمام لوگوں کی ٹیم
इंशाअल्लाह ताला कुरान के इल्म की पुख्तगी के लिए अस्तर बैठ जाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा अपने आप को ऐसी जगह महसूस करें, जो लोग आपकी वजह से इल्म हासिल करेंगे वो आपसे तो आगे निकल जाएंगे, आप कहाँ जाओगे? मैं तो हमेशा ये बात सोचती हूँ कि जो मैंने कोशिश की है, मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने इतनी दफा कुरान पढ़ाया, रिसर्च की, काम किया, कि अब भी आपको जरूरत है? अल्लाह की कसम मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं ये खुद जाती तौर पर फील करती हूँ कि मुझे उस लेवल पे बरकरार रहने के लिए भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम अपने दुश्मन की वजह से ज्यादा खतरे में, हमें ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। तो बेटा आपका और टीम का कंपटीशन है, आप इनका टेस्ट लेंगे या आपका टेस्ट लेंगे, और हम इसे सेमिनार भी करवाएंगे, टीम वर्सेस स्टूडेंट्स, कौन बेहतर आंसर करता है। तो मुकाबला लग गया बेटा, और ये कितना अच्छा है, ये आपके लिए वल्लाही अल्लाह ताला की रहमत है। और वो लोग जो आपके लिए दर्द महसूस करते हैं, आपकी बेहतरी चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, यकीनन उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। जो आपके लिए इतना दर्द महसूस करते हैं कि आपकी माँ भी वैसा दर्द महसूस नहीं करती। अल्लाह ताला हम सबको इल्म में पुख्तगी नसीब फरमाए और साहिब अमल बनाए, बेअमल आलिम बनने से बचाए। वतनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो, यानी अपने आप को ईमान और भलाई का हुक्म देना छोड़ देते हो। जानते हैं तफसीर खाजिन में इसका मतलब क्या है? कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करते। आप में से कौन है जो कुरान मजीद की हर आयत पर ये सोचता हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के मुताबिक क्या किया? कितना वसी मैदान है। आप कभी सोचते हो जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आपने लोगों को समझाया, तवज्जो दिलाई, लेकिन आपका दर्द जो अपनी उम्मत के लिए था वो और ज्यादा बढ़ गया। तलाश नहीं करोगे हदीस की किताबों से? आपके अंदर वो आप क्यों नहीं भड़कती कि हम आगे बढ़ के अपने नबी के तर्ज अमल के बारे में जाने? उन्होंने कुरान कैसे सीखा था, कैसे सिखाया था? क्या हर आयत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत नहीं हुई? आप मुझे 23 वर्षों में ये बता दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोगों के लिए तकलीफ थी, लोगों के लिए आपका जो घुलना था, लोगों के लिए आपका जो तर्ज महसूस करना था, कहाँ कमी आई? कंटिन्यूसली इजाफा नहीं। हत्ता कि रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, लगता है तुम इनके गम में घुल घुल कर जान ही दे डालोगे कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। ये इस बात पर जो अल्लाह ताला की जानिब से की गई, इसको मान क्यों नहीं लेते। मैं ये समझती हूँ दूसरों के बारे में इंसान सोचने के काबिल तब होता है जब अपने बारे में सोचे। अपने साथ मुखलिस नहीं है, वो दूसरों के साथ कैसे मुखलिस होगा। इब्न जुरैज ने कहा है कि अहले किताब और मुनाफिकीन लोगों को तो नमाज रोजे का हुक्म देते थे मगर खुद उस पर अमल नहीं करते थे, तो उस पर अल्लाह ताला ने उन्हें आर दिलाई है। लिहाजा जो शख्स नेकी का हुक्म दे उसे चाहिए कि वो सबसे पहले खुद अमल करे। ये रिवायत तफसीर तबरी की है। दूसरों को नेकी का हुक्म देना और खुद अमल पैरा न होना अल्लाह ताला के नजदीक नापसंदीदा रवैया।
عام انسان بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ ایسے شخص کی بات کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے جو خود عمل نہیں کرتا. بے عمل کی بات کسی کے لیے بھی ویلیویبل نہیں ہوتی. ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں معذرت کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ قرآن مجید کے علم کو اپنے عمل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اس عمل میں ڈھلنا چاہیے. قرآن اللہ کی رسی ہے. جب قرآن مجید کی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی پروفیشن بن جاتا ہے. قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا. جب کبھی دین پروفیشن بن جاتا ہے، دین کو لوگ پیشہ بنا لیتے ہیں، تو پروفیشنل کا قول اور عمل تو ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو تعلیم میں دے رہا ہوں اس کے مطابق میرا عمل بھی ہونا چاہیے. تو یہ تعلیم پروفیشن نہیں ہے، پیشن ہے. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اسے اپنا پیشن بنا لیں، اسے پروفیشن کبھی نہیں بنانا. یہ وہ علم نہیں ہے جس کی خاطر آپ مال حاصل کرنا چاہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد ہو جائے اور گناہ لازم ہو جائے. تو جب کسی کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے تو صاحب علم کے قول و فعل میں تضاد ہو، پوری سوسائٹی اس تضاد کا شکار ہو جاتی. آج پاکستان کرپشن میں بڑا نام پیدا کر چکا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اگر ہم سب مل کے یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، سب سے بڑی علمی کرپشن ہے. سب سے بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب بھی اس میں شامل ہیں. سب سے پہلے ہم مخاطب ہیں. کیا یہ دینی کرپشن نہیں ہے، علمی کرپشن نہیں ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد آ جائے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کیسی خود فریبی ہے، کیسا یہ دھوکہ ہے، شیطان کا یہ کیسا جال ہے جس میں سبھی پھنستے چلے جاتے ہیں. کیا چیز ہے پیچھے؟ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جب اس کی ریزن تلاش کرتی ہوں، مجھے سورہ الانفطار میں یہ ریزن نظر آتی ہے، جواب نظر آتا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، اے میرے پیارے بندے، تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، یاد کرے کیا تھے؟ نطفے سے پہلے بے نام مٹی. ذرا اپنی پیدائش سے پہلے کے حالات پر غور کر کے دیکھیے. آدھے ماں کے پیٹ میں، آدھے باپ کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کس راستے سے نکالا؟ تکبر کرتے ہوئے انسان کو، اپنے علم کو بڑا سمجھتے ہوئے انسان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ میری پیدائش کیسے ہوئی تھی. جمع میں خون کا لوتھڑا. اپنے آپ کو ذرا
इमेजिन कीजिए माँ के पेट में जब हम जमे हुए खून का लोथड़ा थे, जब हमारी कोई शक्ल नहीं थी, बेशक्ल की बोटी थे, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका, कितना तुझे दुरुस्त करके बनाया था, फ़अदलक, मुतनासिब बनाया तुझे, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, तुझे अच्छी सूरत में तरकीब दिया। ऐसा नहीं किया कि तुम्हारी आंखें सर के पीछे लगा दी हो, तुम्हारी नाक, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा पूरा चेहरा गवाही देता है, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, तुम्हारा पूरा वजूद गवाही देता है, तुम्हें कितनी अच्छी सूरत में तरकीब दिया। ऐ मेरे प्यारे बंदे, ये तो बता तुझे किसने धोखा दिया? तो धोखा देने वाला तो मौजूद है ना। तो अल्लाह ताला फिर खुद जवाब देते हैं, कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम जज़ा के दिन को झुठलाते हो। तुम्हें जज़ा के दिन का यकीन ही नहीं है, तुम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते, तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। खोलिए सूरह अल-इंफितार, पढ़िए सूरह अल-इंफितार को। आपका रब आपसे क्या कहता है? कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम जज़ा के दिन को झुठलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, और बेशक हम तुम पर हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। हम तुम्हारी हिफाजत करते हैं, तुम्हारे अमल की भी, तुम्हारी सोच की भी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हयात की भी। किरामन कातिबीन, और इसका तरीक़ाकार क्या है? 2 मुअज़्ज़िज़ लिखने वाले तुम्हारे हर अमल को, तुम्हारी नियतों तक को महफूज कर लेते हैं। यालमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम करते हो, उन्हें सब पता है, उन्होंने उसे लिख रखा है। यालमूना मा तफ़अलून, इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नहीं यकीन आता, यकीनन नेक लोग नेमतों भरी जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और यकीनन बदकार लोग जहन्नुम में होंगे। हर कोई एक मंजिल तक पहुंचने वाला है। जब इस यकीन में कमी आती है तो इंसान 2 चेहरों वाला हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कैसे वो इस मकाम तक पहुंच गया, कैसे वो अल्लाह ताला की तरफ जाते जाते अल्लाह ताला ही से भागना शुरू हो गया। तो लोगों को जब भलाई की दावत देते हैं और अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तर्ज़ अमल को इख्तियार करते हैं, अपने लिए एक अलग तरीका कार इख्तियार करते हैं, तो ये कितना काबिल नफरत काम है। कितनी कराहत आती है, घिन आती है इस बेअमली पर। या अल्लाह हमें बेअमल होने से बचा लेना, या अल्लाह हमें बेअमल होने से बचा लेना, या अल्लाह हमें बेअमल होने से बचा लेना। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि हमारे कौल और फेल में तज़ाद ना हो। हिदायत नफ़ामन इल्म और अमल सालेह की तौफीक को कहते हैं ना, ये तौफीक रब देता है। तो हिदायत के अमल का आगाज अपनी जात से होना चाहिए, नफ़ामन इल्म का आगाज अपनी जात से होना चाहिए। अगर लोगों के लिए इल्म दोहराना जरूरी है तो मेरे लिए क्यों जरूरी नहीं है? मैं कैसे मुस्तस्ना हो गई? मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझसे अगर गलती हुई तो ये गलती कितनी मल्टीप्लाई होगी।
اگر لوگوں کے لیے عمل ضروری ہے تو میرے لیے کتنا ضروری ہے. میں تو سارے لوگوں کے لیے بری مثال بن جاؤں گی. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کو بے عملی سے بچایا تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی تھیں. معراج جس پر آپ کا ایمان ہے. دیکھیے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے علم کو پختہ کریں. اللہ تعالیٰ کی مدد سے پختہ ہو سکتا ہے. اگر آپ چھلکا لے لیں گے اور مغز نہیں لیں گے, لفظ کو چھلکا کہتے ہیں, تو اگر آپ لفظ کو تو لے لیں گے اور مغز لیا ہی نہیں, یعنی وہ کیفیت, تو آپ سوچیں کہ آپ کے ہونٹ اور آپ کی زبان کاٹی جا رہی ہے. جب آپ اسے امیجن کریں گے, آپ ریئلائز کریں گے, تبھی تو بے عملی سے بچیں گے. ورنہ تو یہ لفظوں کی کہانی کے ماں سوا کچھ بھی نہیں. میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے بے عمل عالم ہیں. استغفر اللہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچا لینا, یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا. دیکھیں تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانے کو. تو جس کو عذاب کا خوف آیا ہی نہیں, خوف کیوں نہیں آیا؟ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں. وہ کوئی اور بے عمل عالم تھے اور باقیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا نہیں. اپنے آپ کو مخاطب بنائے قرآن کا. یہ ہماری ذات ہے. علم کے ساتھ یہ لٹکتی تلوار بھی ہے. یہ بے عملی جنت کب جانے دے گی؟ اس بے عملی کے ساتھ کس مقام تک پہنچنے والے ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا. آپ امیجن کر کے دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو امیجن کر کے دیکھیے. اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی, منہ لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے. اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ کیا تو برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں, لیکن میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا, خود نہیں کرتا تھا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ روایت بخاری کی 3267 نمبر پر ہے. اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی لوگ پسند نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے چرب زبان ہوتے ہیں. آپ آگے سورہ البقرہ میں پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں, بات کہاں تک پہنچتی ہے, لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں, رسیلے لوگ. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی گفتگو اچھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی گفتگو کے مطابق اس کا عمل رہے تو ایسے رسیلے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ
अन तक़ूलू मा ला तफ़अलू, अल्लाह ताला के नजदीक बड़ी नाराजगी की बात है कि तुम वो बात कहो जो करते नहीं हो। उन पर अल्लाह ताला गज़बनाक होता है, उनसे नाराज हो जाता है जिनका अमल नहीं बदलता, जो जुबान से कहते हैं लेकिन अमल उसके मुताबिक नहीं होता। फिर रब्बुल इज्जत ने फरमाया वअन्तुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। तुमने तिलावत में तो नाम पैदा कर लिया, खूबसूरत आवाज, और आवाज ऐसी कि लोग सुने तो सुनते रह जाए। वअन्तुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। सैयदना इब्न अब्बास ने कहा यानी तुम्हारे पास जो इल्म नबुव्वत और अहद व पैमान तौरात की सूरत में मौजूद है, उसकी वजह से लोगों को तो कुफ्र से रोकते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। तौरात में तो ये भी लिखा है कि मैंने तुमसे अहद लिया था कि तुम मेरे रसूल की तस्दीक करोगे, मगर तुमने मेरे इस अहद को तोड़ा है और मेरी किताब में जो लिखा हुआ है उसका तुम इनकार कर रहे हो। तफसीर तबरी की रिवायत है। किताब की तिलावत क्यों करवाई गई, क्यों इसका हुक्म दिया गया? इसीलिए कि इंसान तिलावत का असर कबूल करे, तिलावत से उसका अमल बदल जाए, उसका रवैया बदल जाए, तिलावत करने वाला ऐसा इंसान बन जाए जो अल्लाह की रजा, अल्लाह के हुक्म के आगे झुका हुआ हो, जो हर वो काम करना चाहे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जो हर उस काम से रुक जाना चाहे जिससे अल्लाह ताला ने रोका है। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम समझते नहीं हो? बात है अक्ल की। अक्ल को अक्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो फायदेमंद चीज यानी भलाई, जो चीज इंसान के लिए अच्छी होती है उसका शऊर अक्ल ही दिलाती है, और जो चीज इंसान के लिए जरर रसा होती है उससे अक्ल ही बचाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा अपनी सवारी बांध कर अल्लाह ताला पर तवक्कुल करूं या सवारी बांधे बगैर? तो आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसका रूप भी यही है, ए अकल व तवक्कुल। ए अकल, अक्ल ऐन क़ाफ लाम से पहले अलिफ है कि अपने आप को बांधो। अक्ल बांधती है क्योंकि बांधने वाला तवक्कुल करता है। जो खुदरो पौधा है, आजाद है, शुक्र बेमार ही बनेगा ना, जो जी में आएगी करेगा, किसी दायरे में आना नहीं चाहेगा। मन मौजी तबीयत का फर्ज, या अल्लाह में मन मौजी बनने से बचा लेना, या अल्लाह हम आपके आगे झुकना चाहते हैं, आपके फरमाबरदार बनना चाहते हैं, या अल्लाह हमें अपने आगे सर झुकाने की तौफीक देना। तो अक्ल इंसान को इस बात पर आमादा करती है कि वो जिस चीज का हुक्म दे उस पर सबसे पहले खुद अमल करे। अक्ल का हुक्म है कि ऐसा ना करो कि आप दूसरों को कह रहे हो और अपने आप को मुबर्रा समझ रहे हो। इस बेअमली की वजह से तुम मुनाफिक हो जाओगे। लेकिन आप देखें कितने ही कुरान पढ़ने वाले हैं, उन्होंने अपने लिए एक अजीब रास्ता अपनाया है। सितम जरीब अमल करना नहीं चाहते, कुरान पढ़ाना छोड़ देते हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने से खुद को अलग कर लेते हैं कि अगर दूसरों को कहें कि अमल करना पड़ेगा, ना कहें ना अमल करें। सादा सा फार्मूला जहन्नम जाने का। तो बात यह है, सबसे पहले खुद अमल करना, सबसे पहले बुराई को खुद तर्क करना। अक्ल ही तो इंसान को इस तरह वादा करती है कि देखो पहले तुम खुद, पहले तुम फिर बाकी बात।
تو جو कोई किसी को भलाई का हुक्म देता है खुद उस पर अमल पैरा नहीं होता, जो किसी को बुराई से रोकता है खुद नहीं रुकता, तो ये चीज जहालत की दलील। चाहे किसी ने कुतुब खाने चाट रखे, कोई इतना पढ़ चुका हो, इतना इल्म हासिल कर चुका हो, जैसे इकबाल ने कहा फकीह शहर कारू है लुगत हाय हिजाजी का। लुगत हाय हिजाजी से मुराद अरबी जुबान है। फकीह शहर कारू है लुगत हाय हिजाजी का, मर्द मोमिन फकत दो हर्फ ला इलाहा कुछ भी नहीं। कि जो ईमान वाला है ना वो तो अल्लाह ताला के सिवा किसी की नहीं मानता, तो अल्लाह ही की मानता है। तो जिंदगी में करना तो सिर्फ इतना है कि अल्लाह की मान जाए। तो जो अल्लाह की मान जाए वो साहिब अमल हो जाता है, जो अल्लाह की नहीं मानता वो बेअमल हो जाता है। अजीब बात है, इस पर गजाली ने बहुत कुछ लिखा है अहयाउल उलूम में। अगरचे गजाली शायरा में से हैं, यानी वो अल्लाह ताला के अस्मा सिफात के बारे में दुरुस्त नजरिया नहीं रखते, वो अल्लाह ताला की सिफात को अल्लाह ताला से मुअत्तल करार देते। लेकिन किसी शख्स का एक फील्ड में गलती खाना, गलती तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक फील्ड में गलती खाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी तमाम बातें भी गलत हो गई। तो गजाली ने इल्म के बारे में, इल्म के धोखों के बारे में जब तहरीर किया तो गजाली कहते हैं कि इल्म वाले के लिए इल्म सबसे बड़ा तागूत बन जाता है, कि उसे ऐसी दलीलें मिलती हैं जिनकी वजह से वो और ज्यादा बेअमल बन जाता है। तो इल्म के बारे में शैतान के धोखे से बच जाएं। कितनी अजीब बात है, इंसान आगे जाने की बजाय पीछे चलना शुरू कर दे। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है। हलाकत है, बर्बादी है अगर हर रोज आप स्टेप अहेड नहीं जा रहे। कितना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, कितना ज्यादा अल्लाह ताला से मदद मांगने की जरूरत है। फिर आयत करीमा में इस बात की दलील नहीं है कि इंसान जिस काम के करने का हुक्म देता है अगर खुद उस पर अमल नहीं करता तो वो नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने से रुक जाए। ये तफसीर सादी की रिवायत है। यहूद की नेकी का हुक्म देने पर मजम्मत नहीं की गई। नेकी का हुक्म देना तो एक नेकी है, नेकी का हुक्म देना वाजिब भी है और खुद नेकी अंजाम देना भी वाजिब है। एक को छोड़ देने से दूसरे का वजूद साकित नहीं हो जाता। नेकी का हुक्म तो देना है, लेकिन अकाउंटेबल समझे, रिस्पॉन्सिबल समझे अपने आप को। जब कभी इंसान अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता, अकाउंटेबल नहीं समझता, तो वो बेअमल हो जाता है। और क्या आप जानते हैं बेअमली के रवैये के सबसे बुरे असरात अपनी जात पर पड़ते हैं और पूरी सोसाइटी को भी इसका नुकसान पहुंचता है। जब कभी इंसान किसी बात पर अमल नहीं करता ना, रियली ढोल की तरह उसके अल्फाज अपने अंदर बजने लग जाते हैं। उसे खुद पता होता है कि मैं इस पर अमल पैरा नहीं हो रहा। अल्फाज खोखले हो जाते हैं और अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक ठहरता है। माशरे में इंसान की बात का कोई असर नहीं रहता। लोग दाई के दोहरे रवैये को देखकर खुद भी अमल करना छोड़ देते हैं। दावत मशकूक हो जाती है, दावत देने वाले मशकूक हो जाते हैं, लोगों के दिलों से ईमान की रोशनी खत्म हो जाती है, दीन पर से लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है। क्या हम ऐसी सोसाइटी में नहीं रहते जहां लोगों का दीन पर से एतमाद खत्म हो गया? कि बहुत देखे हैं जी, इल्म वाले भी, दीन वाले भी, उनके अपने घरों में जाके देखो कितने लोग हैं जो ये बात करते नजर आते, तो वो सच कहते।
हमारे रवैयों की वजह से लोग दीन से दूर हो जाए तो क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें अपने आप को अकाउंटेबल समझना है, हमें बेअमली से बचना है। इंशाअल्लाह या अल्लाह तो हमारी मदद फरमा दे। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगो, और बिलाशुबा वो यकीनन बहुत बड़ी है मगर आजिजी करने वालों पर। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगो। अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म देते हुए फरमाता है कि दुनिया और आखिरत की जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद रखते हैं उसके हुसूल के लिए वो सब्र और नमाज से मदद लिया करें। जैसा कि मुकातिल बिन हय्यान ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि तलबे आखिरत के सिलसिले में फराइज पर सब्र और नमाज के साथ मदद लिया करो। ये तफसीर इब्न अबी हातिम और अल-मिसबाहुल मुनीर की रिवायत है। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो तमाम उमूर में सब्र की तमाम किस्मों से काम लें। सवाल ये पैदा होता है, सब्र क्या है? सब्र है खुद को रोक लेना, अपने आप को मुश्तइल होने से बचाना, रिएक्शनरी होने से बचाना, रद्द अमल की नफ्सियात से बचाना। और ये मौके की बात है। सब्र मुसीबत पर भी किया जाता है। जब कभी मुश्किल घड़ी आए, जब कोई मुसीबत आए, जब कोई तकलीफ बे अमर हो तो सब्र से काम लें। सब्र के बारे में पहली बुनियादी बात ये 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, अल्लाह ताला की इताअत के कामों के लिए सब्र का रवैया इख्तियार करना, जमे रहना। इताअत पर कारबंद रहने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है, जैसे बर वक्त 5 नमाजें अदा करना। जाहिर है कभी इंसान रूटीन में ज्यादा आसानी के साथ नमाज अदा कर सकता है, और कभी ऐसा होता है कि उसके लिए बर वक्त नमाज अदा करनी मुश्किल हो जाती है। सफर में है, वो 2 नमाजों को जमा कर सकता है। आम हालात में जब ऐसा सफर है जब अपने सिटी के अंदर ही है, समटाइम्स ट्रैफिक में स्टक हो गए या कोई और ऐसा सिलसिला हो गया, तो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाला नफे में रहता। तो जब कोई चाहता है कि मैं घर जाकर नमाज अदा कर लूं तो कोई रुकावट पेश आ सकती है। तो आप देखें कि हर इंसान को 5 औकात का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब्र है, सब्र की किस्म है। इसी तरह से अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुकना, यहाँ तक कि उसे तर्क कर दें, तो नाफरमानी से रुकने के लिए सब्र तो करना पड़ता है। ये भी सब्र है, क्योंकि कदम फिसल जाते हैं। इंसान के लिए अपनी आदत से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह ताला की तकदीर पर सब्र करना, ये बहुत बड़ा सब्र है। और हमारे बारे में उसकी तकदीर तो नाफिज है। जैसा कि सईदुल इस्तिग़फ़ार में माज़िन फ़ी या हुक्मुक, मेरे बारे में आपका हुक्म जारी है। तो अल्लाह ताला की तकदीर पर सब्र करना, देखिए जिंदगी की इब्तिदा में ही ये सब्र का सिलसिला तो शुरू हो जाता है। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ इसको समझने के लिए। आप अपनी शक्ल पर, अपने कद पर, अपनी रंगत पर, अपने जिस्म पर बिल्कुल मुतमईन हैं या किसी दौर में गैर मुतमईन रहे? इब्लीस इंसान के ज़हन में डालता है आपकी नाक ऐसी, थोड़ा सा ऐसी हो जाती है तो कितना अच्छा था, आपके लिप्स ऐसे, आपकी आंखें ऐसी हैं, आपका चेहरा ऐसा, आपका रंग ऐसा, आपका कद ऐसा है। आप जो स्लिम है उनको कहते हैं थोड़ा सा जरा बेहतर होते हैं तो ज्यादा अच्छा था। जो थोड़े से हेल्दी होते हैं उन्हें कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी भी क्या जिंदगी। तो इंसान अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी नहीं होता ना। तो अल्लाह की तकदीर पर राजी रहना
کہ میرے رب نے بنایا ہے، جو بھی بنایا خوب بنایا، تو راضی ہونے والا اجر پاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کبھی لوگ بچوں کو دیکھیے، کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراضی رہتے ہیں، خاص طور پر ٹین ایجرز، لیکن پہلے بھی جن کے ماں باپ زیادہ غصہ کرتے ہیں، ان کی مرضی پوری نہیں کرتے، تو بچے کہتے ہیں کاش ہمارے ماں باپ اس طرح کے ہوتے یا ہم ویسے گرانے میں پیدا ہو جاتے۔ اب یہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا نہیں ہے نا، تو جس بچے کو سمجھ نہیں ہے، ماں باپ کا فرض بنتا ہے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں سمجھائیں۔ تو یہ یعنی انسان کو روزی کم ملی یا زیادہ ملی، جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ اپنے خیالات کو کنٹرول کر لے، صبر کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا اسی میں میرے لیے خیر۔ پھر اب دیکھیے جیسے کبھی انسان اپنے معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں ہر وقت تذکرہ چلتا ہے مہنگائی بہت ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی، اب اتنے میں گزارا کیسے کریں؟ کتنے لوگوں کے گھرانوں میں یہ بات جاری ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں ہم غریب کیوں ہیں، ہمیں روزی کم کیوں ملی، ہم نے اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑا تھا؟ نعوذ باللہ، یہاں تک بھی کہ اس کو تو کھلی روزی ملی اور مجھے کم ملی۔ تو بات تو اپنی جگہ پر ہے، توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اپنے آپ کو جمایا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو کچھ کیا وہ خیر پر مبنی ہے۔ لیکن اتنا سادہ سا فکرہ ہے، اگر ایک انسان یہ سیکھ لے میرے لیے اسی میں خیر ہے، ریلی شروع میں یہ فکرہ رہتا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ اس کا سب سے بڑا علاج بن جاتا ہے، اسے اللہ کی تقدیر پر جمانے والا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اچانک پاؤں مڑا، موچ آ گئی، تکلیف تو ہے، لیکن وہ انسان ویژنری ہے، وہ انسان عظیم ہے، سعادت مند ہے، جو یہ سوچتا ہے اسی میں خیر ہے۔ اب سوچے کتنا مشکل ہے نا یہ سوچنا ایک عام انسان کے لیے، میرے لیے اسی میں خیر ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کو بہتری رکھی ہوگی۔ کسی انسان کو کینسر ہو جائے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں ایسے امتحان سے بچا دینا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ تقدیر سے راضی ہونا، تقدیر پر راضی ہونا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ انسان تقدیر کے معاملے میں اکثر تقدیر کے پرچے میں فیل ہو جاتا ہے، عملی طور پر راضی نہیں ہو پاتا، اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب سوچیے جیسے کسی کی شادی، ایک بہن کی تو جلدی ہو گئی، دوسری بہن ہے وہ کہتی ہے میری شادی کیوں نہیں ہوتی، میرے ماں باپ کا قصور ہے، انہوں نے وقت پہ میرا رشتہ نہیں دیکھا، انہوں نے وقت پہ میرے لیے یہ کام نہیں کیا، اور یہ کہ میرے لیے اگر انہوں نے محنت کی ہوتی تو آج میرے بھی بچے ہوتے، آج میرا بھی شوہر ہوتا، آج میرا بھی گھر بار ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کہاں ہے؟ وہ کہاں گیا؟ تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا صبر ہے۔ پھر اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں اور ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا، اس کا صرف ایک انسان سے رشتہ نہیں ٹوٹتا، رب سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ رب سے بھی شکوہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے سادہ سی بات اسی میں میرے لیے خیر، ٹوٹ جانے میں ہی خیر، مجھے نہیں پتا کوئی بات نہیں، لیکن اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اتنی سادہ سی بات سیکھ سکتے ہیں،
تقدیر پر ایمان لانے کے لیے کہ ہر موقع پر ہر وقت آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں، اسی میں میرے لیے خیر، اسی میں میرے رب نے میرے لیے بہتری رکھی ہو، وہ مجھے خوب جانتا، وہ میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، یہ بہت بڑا صبر ہے، اور ہر معاملے میں صبر کے ذریعے ہی مدد ملتی۔ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہمارے بارے میں ہوتا ہے، پھر إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہا جاتا ہے، پھر مدد مانگنا کہا جاتا ہے، پھر شکوہ کیوں آتا ہے، پھر اللہ سے شکایت، حالات سے شکایت، گھر والوں سے شکایت کیوں آتی ہے؟ استعانت میں کمی ہے، صبر میں کمی ہے۔ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو نہیں پکارا، تو جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا، وہ صبر کر لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگے کہ یا اللہ تو صبر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ کچھ ذہنی کیفیات بھی ایسی ہیں، روحانی کیفیات، جس کی وجہ سے انسان صبر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کو صبر کے لیے آمادہ کرتا ہے، اس کے اندر صبر آتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مومنوں کی تعریف ہے، وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتا ہو وہ اللہ کی طرف لوٹ جانے کا یقین بھی رکھتا ہے، تو جو خود کو مالک سمجھتا ہو وہ کب واپس جانا چاہتا ہے، پھر بھی واپس تو چلا جاتا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کتنی خوبصورت بات اسی حوالے سے ارشاد فرمائی، ہوا شہر الصبر، وہ تو صبر کا مہینہ ہے، پورا مہینہ صبر سیکھو۔ روزہ صبر سکھاتا ہے نا، روزے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت ہے۔ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس کا مطلب یہ ہے کھانے پینے سے روک کر اللہ تعالیٰ برائی سے رکنا سکھاتے ہیں۔ برائی سے رکنا زیادہ مشکل ہے نا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے 29-30 days کا ٹریننگ پیکج ہے یقین دلانے کے لیے۔ ریلی اس یقین کی ہر سال ضرورت ہوتی۔ یہ اینول ریفریشر کورس ہے، ٹریننگ پروگرام ہے جس کے ذریعے سے صبر سکھایا جاتا ہے۔ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر مشقت کی دوا ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ صبر انسان کو حق کے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھتا ہے۔ صبر کے ذریعے سے دین پختہ ہوتا ہے، انسان کے اندر استقامت آتی ہے۔ آپ دین میں پختگی چاہتے ہیں نا، اپنے عمل کی پختگی چاہتے ہیں تو صبر سیکھیں۔ صبر ہماری ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال بھی عجیب ہے، اسے جب کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ صبر کی جزا جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے
محبوب کو میں نے اٹھا لیا اور اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز ایمان کی میزان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہماری نماز ہمیں بتاتی ہے تمہارا ایمان کیسا ہے؟ لڑکھڑاتا، سویا سویا، سستی کا مارا، تیز رہو، یہ حقیقی ایمان۔ جیسی نماز، جیسے سماج میں خیالات ہیں وہ ہماری زندگی ہے۔ ہر ایک انسان کو خوب پتہ چلتا ہے میرا ایمان کیسا ہے۔ نماز بتاتی ہے، نماز میزان ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جاتی ہے۔ نماز دین پر ثابت کرنے کے لیے نہایت مددگار ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے ایک بڑا پیکج دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ صبر اور صلاۃ ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی میں بہت بڑے ہتھیار ہیں، کیونکہ بندہ مومن ان ہتھیاروں کی مدد سے اپنی زندگی کا سفر آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ جس وقت نماز ادا کرتا ہے نا تو اسے صبر کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ نماز صبر بھی سکھاتی ہے، نماز صبر کرنے کے لیے بھی مددگار ہوتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، مصیبت دور کرنے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی مصیبت سے بھی چھٹکارا نہیں مل رہا تو کم از کم صبر کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ صبر کرنا بھی نماز کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے صبر اور اجر، یعنی مصیبت بھی ہے، صبر کیا، اجر پایا، اور اس دنیا میں سکون کے ساتھ رہنے کا موقع بھی مل گیا، اللہ کی رضا سے راضی رہنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ اس صبر کے ساتھ، اس صبر کے بدلے میں ہی جنت میں مقام عطا کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم کی 1083 نمبر روایت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سجدے میں تسبیح کے علاوہ دعا بھی کر سکتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہے آپ مانگ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی بولتا ہے اور دل سے بھی۔ وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، دل میں بات میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے انسان، اس وقت اپنے دل کی بات کرے قرب کی حالت میں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی ہدایت کے لیے، اپنی نماز کی بہتری کے لیے، اپنی تلاوت قرآن، اپنے قرآن کے فہم کے لیے، اپنے نیک اعمال کے لیے، اپنی اس زندگی اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کیا کرتے تھے؟ آپ کی زندگی میں یہ معمول تھا
जो मुश्किल पेश आती थी फौरन नमाज अदा करते थे, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते थे कि खुद ही सोचने बैठ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे झुक जाते थे। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। सैयदना अली फरमाते हैं, बदर की जंग की रात मैंने देखा हम सब सो गए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज में और दुआ में मशगूल रहे थे। ये तफसीर मजहरी की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना बिलाल से फरमाते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाम, ए बिलाल नमाज के जरिए हमें राहत पहुंचाओ, यानी आजान दे दो। कि अजान होती है तो शैतान भाग जाता है, अजान होती है तो अल्लाह की रहमत आती है। मुस्नद अहमद की रिवायत है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफर कर रहे थे। रास्ते में किसी ने खबर दी कि आपके घर वालों में से कोई फौत हो गया है। ये सुनकर सैयदना इब्न अब्बास ने 2 रकत नमाज अदा की और कहा कि हमने अल्लाह का हुक्म समझकर ऐसे किया है। ऐसे सहाबा कराम अमल करते थे कि अल्लाह ताला फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाम, सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगो। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। ये नमाज क्या है? बंदे और रब के दरमियान बड़ी खास किस्म की मुलाकात है, बहुत वीआईपी किस्म की मुलाकात जिसमें कोई दूसरा नहीं है। हर बंदा अपने रब के साथ खुद जाती तौर पर सरगोशियों में मसरूफ होता है। इमाम जमात करवा रहा हूं ना इमामत, उस मौके पर भी मुक्तदी के लिए लाजिम है कि वो सूरह फातिहा पढ़े, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, कि फातिहा किताब के बगैर नमाज नहीं होती। इसमें बड़ी हिकमत है, क्योंकि इंसान अपने रब के सामने सरगोशी करता है ना, अपने मामलात रखता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो देखिए कि हर रकत में जब ये अदा करता है, ये अल्फाज अदा करता है, तो उसकी कैफियत नहीं बदलती। हर एक का अपना अपना मामला है, अपनी अपनी मुलाकात है, चाहे बाजमात पढ़ना। ये उस रब का दिया हुआ निजाम है, कितना खूबसूरत है। जब बंदा अपने रब से मुलाकात करता है ना, तो उसका ताल्लुक बहुत खास हो जाता है। इस मुलाकात की वजह, हर मुलाकात की वजह से दिल एक और, यानी आप यूँ समझ लें कि जैसे अल्लाह ताला के ताल्लुक की परत है ना, एक और तरह से एक और कवरेज में आ जाता है, एक और पनाह में दिल बंध जाता है अपने रब से। इंसान की रूह नमाज के जरिए से ग़िज़ा हासिल करती है, क़ुव्वत हासिल करती है, क्योंकि नमाज में इंसान अपने रब के सामने, उसके अमल भी ऐसे होते हैं, कभी अल्लाहु अकबर, कभी इंसान अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, फिर किसी सूरत की तिलावत करता है, फिर रुकू में जाता है, अल्लाह की तस्बीह करता है। ग़िज़ा है ना रूह की। ये इत्मीनान का मंबा है, मरकज है। जिक्र वो भी रुकू की हालत में, जिक्र और तस्बीह वो भी सजदे की हालत में। सुभान अल्लाह। तो ये कुव्वत, ये ताल्लुक दुनिया के सारे असबाब से ज्यादा कीमती है, सबसे खूबसूरत ताल्लुक है और दुनिया के तमाम मालो असबाब से ज्यादा कीमती। ईमान का मामला अगर आप देखें ना, नमाज को रब ने ईमान भी कहा है। इंसान को भरे पेट के साथ गलती करने का मौका ज्यादा मिल जाता है बनिस्बत खाली पेट के। महरूमी है ना, रोजे की हालत में उसकी ईमानी कैफियत ज्यादा बेहतर होती है बनिस्बत आम दिनों के। और जिस वक्त एक इंसान अपने इर्द गिर्द कोई सबब नहीं पाता,
جب سارے اسباب کٹتے ہیں، جب ہر طرح کا سبب کٹ جاتا ہے نا، تب وہ موقع ہوتا ہے جب ایک انسان کہتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی قوت نہیں دے سکتا، کوئی میرے معاملات حل نہیں کر سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ غذا ہے نا، محرومی میں انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان سے سارے اسباب کٹ جاتے ہیں نا، انسان کو یوں لگتا ہے ہر طرح کا سبب ختم ہو گیا۔ جب سارے اسباب کٹ جاتے ہیں تو نماز مدد دیتی ہے، کیونکہ نماز میں انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس رب کی مدد کا یقین آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈھارس بناتے ہیں، اسے سکون آ جاتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن نماز کے بارے میں ایک بڑی ریالٹی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ نماز اللہ سے ڈرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہوتی، شب گزرتی، جلدی سے نماز سے نکل جانا چاہتے، تیزی سے، جیسے کسی نے بہت بھاری گٹھڑی اٹھا رکھی ہو اور بس تیزی سے اٹھا کے پھینک دیں، یا اللہ ہمیں نمازوں کی بہتری کے لیے آپ مدد فرما دیجیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات کہی گئی نا الا علی الخاشعین، سوائے خشوع کرنے والوں کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خشوع کیا ہے؟ خشوع دراصل دل کی حاضری اور اعضاء کے سکون کو کہتے ہیں۔ جب اعضائی بے سکون ہو تو دل میں کہاں سے سکون آئے گا، دل کیسے حاضر رہے گا؟ تو یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع، اس کے احکامات کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب ہے۔ یہ ایسر تفاسیر کی روایت ہے۔ نماز خشوع کرنے والوں پر ہلکی اور آسان ہوتی ہے، کیونکہ خشوع خشیت الہی، اللہ کے ثواب کی امید، ان کے لیے شرع صدر کے ساتھ نماز کے قیام کی موجب ہوگی، کیونکہ وہ ثواب کی امید کرتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جو ثواب کی امید نہیں رکھتا، عذاب سے نہیں ڈرتا، تو ان کے پاس کوئی موٹیویشنل فورس نہیں ہوتی جو نماز کی طرف بلائے، پھر ان کے لیے نماز محض عادت رہ جاتی ہے۔ جب ایسا شخص نماز پڑھتا ہے جس کو اللہ سے ثواب کی امید نہیں ہوتی، اس کے عذاب کا خوف نہیں ہوتا، تو وہ نماز اس کے لیے بھاری ہو جاتی ہے۔ اور خشوع سے مراد ہے قلب کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ صرف گندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے پاس پرسکون اور مطمئن ہونا، اور اس کے سامنے ذلت و فقر کے ساتھ اس کی ملاقات کی امید پر انکسار کا اظہار کرنا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی ایمان رکھتا ہو اور نماز اس کے لیے مشکل ہو۔ آج مسلمانوں کی میجورٹی ایسی ہے جن کی ایسی صورتحال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے لیے نیکی کا کام کرنا کیسے مشکل ہو جاتا ہے؟ صرف نماز نہیں، نیکی کا کوئی کام بھی ہو، ہر کام مشکل ہو جاتا ہے جب انسان آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے، جب اکاؤنٹیبلٹی، جب ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، جوابدہی کا خوف نہیں ہوتا۔ سب دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ اپنی نماز کی ذمہ داری نہیں لیتے اس کو درست کرنے کی، آپ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھیں گے، آپ کی نماز بہتر نہیں ہوگی، بوجھل ہو جائے گی۔ تو بوجھل نمازوں کو ہلکا کرنا ہے، وقت کم کر کے نہیں، خشوع سے، خشوع کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہوتی۔ نیک کام کرنے کے لیے انسان کا دل پہلے بھاری ہوتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ آخرت سے بے فکر ہو کر۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ جب انسان
अपने आप को आजाद महसूस करता है ना, अपने फैसले खुद करता है, तो उसे नेक काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। मैं एक अजीब बात आपके सामने करना चाहती हूँ। एक यंग लड़की मेरे पास आई तो उसने कहा कि मुझे हर कोई कहता है इस्तिग़फ़ार करो, मैंने जब गुनाह किया ही नहीं तो मैं इस्तिग़फ़ार क्यों करूं? इस्तिग़फ़ार तो गुनाहगार लोग करते हैं, शैतान इंसान को जहां कहीं उलझा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबे कराम कहते हैं कि हम गिनते रहते थे, आप एक मजलिस में कभी 70 बार कभी 100 बार इस्तिग़फ़ार करते। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल पे एक गुबार सा आ जाता है, फिर मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ तो वो गुबार हट जाता है। सब सोचिए कि कितना बड़ा गुबार है कि आखिरत की जगह पे यकीन ही नहीं, इतना धुंधलापन है, क्योंकि आखिरत के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते, दिल को यकीन भी नहीं आता। तो आखिरत से बेफिक्र इंसान नेक अमाल को पहाड़ों की तरह बोझल समझता है। एक रुपया सदका करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, कोई चीज किसी को देना मुश्किल, अच्छा कलाम करना मुश्किल, अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म पर अमल पैरा होना बहुत भारी हो जाता है। रियली आखिरत का यकीन इंसान के लिए बड़े बड़े मुश्किल काम आसान कर देता, कोई मुश्किल उसके लिए मुश्किल नहीं रहती। जितना किसी का ईमान पुख्ता होता है उतना ही वो आली हिम्मत होता है। उलूफ़ हिम्मत, हिम्मत की जो बुलंदी है ना, ये आखिरत के यकीन के साथ है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जो यकीन रखते हैं कि बिलाशुबा वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीनन वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। खुशू करने वालों की अलामत बताई है रब्बुल इज़्ज़त ने, जो ये यकीन रखते हैं कि अपने रब से मुलाकात करेंगे। मौत के बाद की जिंदगी, कब्रों से उठाया जाना, रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश होने का यकीन, ये सारे मामलात अल्लाह ताला की मशीयत पर मौकूफ है। वो यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला अदल इंसाफ के साथ फैसला फरमाएगा। वो अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और यकीनन वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उनके तमाम मामलात अल्लाह ताला की मशीयत पर मौकूफ है, जिनका अदल इंसाफ के साथ वो जैसे चाहेगा फैसला फरमा देगा। मौत के बाद की जिंदगी का यकीन इंसान के लिए गुनाह मुश्किल और नेकियां आसान कर देता है। ये यकीन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इबादत उसके लिए आसान हो जाती है जो मौत के बाद की जिंदगी का यकीन रखता है। ये यकीन कि हम अपने रब से जज़ा पाएंगे मसाइल को आसान कर देता है। ये यकीन, आखिरत का यकीन बुरे कामों से रोकता है। ऐसे लोगों के लिए जन्नत की नेमतें हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ लौट जाने का एहसास, लौट जाने का यकीन इंसान को कैसे आता है? तुम्हारा फिक्र से, अपने वजूद, अपनी पैदाइश पर गौर करके मैं क्या हूँ। अब देखिए, आप अपने हाथ देखते हैं ना, कभी इन हाथों से रेत, मट्टी नीचे जाती देखिए, कभी ऐसा फील करते हैं कि जिस दिन मेरी डेथ होगी, डेथ के 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अगर कभी अचानक किसी हादसे से कब्र खोलनी पड़ जाती है, अल्लाह ताला सबको ऐसे हादसा से बचा, 2 महीने के बाद और उसके अंदर गोश्त का एक जर्रा भी नहीं रहेगा, सब खत्म, हड्डियों का ढांचा। ऐसे ढांचे को बहुत मोहब्बत करने वाले भी देख लें तो खौफ से भाग जाए। जब इंसान गौर करता है अपने वजूद पर, आज मैं क्या हूँ, कल मेरे साथ क्या बीतने वाली है, जब मैं पैदा हुई थी मेरी पैदाइश का सफर कैसा था, जब अपने आप को इंसान देखता है बेनाम मट्टी की सूरत में, मुर्दा थे ना, फिर अल्लाह ताला ने कैसे जिंदगी का सबब पैदा किया,
वो मट्टी बाप के पेट में भी पहुंचाई, माँ के पेट में भी। फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने नुत्फे के जरिए से पैदाइश का आगाज किया। अपने आप को नुत्फे की हालत में सोच कर देखें, सारी दुनिया एक तरफ रह जाएगी। अपने आप को गोश्त के लोथड़े की सूरत में, लहू के लोथड़े की सूरत में सोच कर देखें, दुनिया भूल जाएंगे। आपको आखिरत का यकीन आएगा कि जो रब मुझे इस तरह से मट्टी को ट्रांसफॉर्म करके पूरा इंसान बना सकता है, उस इंसान को जब मौत देता है और वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो रब दोबारा भी मुझे इसी तरह से बना खड़ा करेगा। फिर मुझसे मेरे अमाल का हिसाब लेगा। जो अपने आप को अपने रब के सामने खड़ा देख लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आखिरत का यकीन गौर और फिक्र के साथ आता है कि जिंदगी के जितने मराहिल हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और माँ के पेट के जो मराहिल हैं, सोचे तो सही किसने ये मराहिल बनाए, कौन यहाँ तक लेके आया। सफर तो जारी है, जो आज यहाँ तक लेके आया है उसी ने यही तरीका मुकर्रर किया है। जो दुनिया में आता है वो लौट कर जाता है। मुझसे पहले लोग भी आए थे, फिर वो लौट गए। आज हम अपने आबाव अजदाद को सोचते हैं, कहाँ है वो। नसबनामे में जिनके नसबनामे मौजूद है, वो उनके सिर्फ नाम देखते हैं, नस्ल दर नस्ल नाम, नामों के सिवा कुछ भी नहीं। तो अगर वो लौट गए तो मुझे भी लौट जाना है। गौर करेंगे तो यकीन तक पहुंचेंगे। अल्लाह ताला से इस यकीन पर मदद मांगेंगे तो यकीन करेंगे। इसी तरह कायनात पर गौर फिक्र करने से, मुख्तलिफ अशिया के फना होने से कोई चीज दिखती क्यों नहीं है। अभी अभी आप देखें, कुछ घंटे पहले जब आपने नाश्ता किया था, नाश्ते में जो कुछ यूज हुआ वो कहाँ गया। कितनी जल्दी सब कुछ बदल जाता है। जब इंसान कायनात पे गौर करता है, दिन रात पे, सुबह सूरज निकला था, शाम को गुरूब हो जाएगा। पिछला साल हमसे जुदा हो गया, कितने साल जुदा हो गए। हर साल जुदा, हर महीना जुदा, हर दिन जुदा, हर घंटा, हर मिनट, हर लम्हा जुदा। अभी आप अगर इस वक्त पे गौर करके देखें, जुदाई जुदाई जुदाई। हम आगे की तरफ जा रहे हैं और अपनी असल की तरफ लौट रहे हैं, अपने रब की तरफ जा रहे हैं। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तू कशा कशा अपने रब की तरफ जा रहा है, फिर उससे मुलाकात करने वाला है। मुलाकात तो होनी है। आपकी मुलाकात जब होगी, उस दिन अपने जिंदगी के बारे में कैसे जवाब दोगे। आप क्या कहोगे कि मैंने बहुत से अल्फाज सीख लिए थे, जिंदगी के एक एक काम के बारे में पूछा गया, तो क्या जवाब देंगे। अपने रब को अपने